گناہوں کا اقرار کرے گا تو جلدی اپنے گناہوں کا اقرار کر تاکہ میں تجھے بخش دوں اور تجھے جنت عطا فرماؤں۔ بندہ کہے گا نہیں مولا، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ پلٹ جائے گا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ بندہ گھبرا جائے گا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، اسے کوئی نظر نہ آئے گا۔ عرض کرے گا اے اللہ پاک، گواہ گواہ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد یعنی اس کی چمڑی، اس کی اسکن بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ گناہ نظر نہیں آ رہا، اب گناہ گواہ کے طور پر کون ہو گیا؟ گواہ نظر نہیں آ رہا، لیکن گواہ کون دے رہا ہے؟ اسی کا جسم، اسی کی جلد، اسی کی اسکن جو ہے، چمڑی جو ہے، اللہ پاک اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اس کی جلد ہی گواہی دے گی کہ اللہ اس میں کھلا کھلا گناہ کر گیا۔ وہ بندہ سوچے گا، وہ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، یعنی اب میں نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا اے مولا، تیری عزت کی قسم، میں نے نہ صرف صغیرہ گناہ کیے بلکہ گناہ کبیرہ بھی کر کے آیا ہوں۔ کہے گا کہ میں چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ بھی کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں جانتا ہوں، بس تو سب گناہوں کا اقرار کر تاکہ میں تجھے بخش دوں اور جنت میں جگہ عطا فرماؤں۔ بس بندہ اپنے تمام گناہوں کو اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کرا دیا جائے گا۔ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا۔ میرے اسماعیل بھائیوں، اس گناہ گار کو رب کریم بخش دے گا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، مگر غور کیجیے کہ معاملہ کتنا دشوار ہے، معاملہ کتنا دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت رب قہر اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے نکلا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی، اس وقت بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ ہمارا یہ جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے نامہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اس میں نیکیاں بھی شامل ہے، اس میں برائیاں بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہی خلاف گواہ ہو جائیں گی۔ اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے اپنے ہی ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری کھال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب کرنا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، وقت کے بہت بڑے امام۔ آپ بڑے خوف خدا والے، آپ بڑے خوف قبر والے، آپ فکر آخرت کرنے والے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا۔ ظاہر ہے گناہوں کے کام کر کے آیا ہوگا، برے کام کر گیا جس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، تو تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نے نجات کیسے پائی۔ قیامت کا معاملہ تصور میں لائے، کتنا ہوش ربا ہوگا، کس طرح آزمائش ہو رہی ہوگی، سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی دہکتی بھی ہوگی، اور اس وقت نامہ اعمال پڑھ کر سنانا اتنا رسوائی کا معاملہ ہوگا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ اکیلے میں پڑھ کے سنانا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آخرت کے آنے والے ایک ایک شخص تک، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ انسان تو ایک مخلوق ہے، ایسی کتنی ناجائز مخلوقات ہے، سب کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا اتنا دشوار کا معاملہ ہوگا۔ ایسے معاملے میں نجات پانے والا نجات پا لیا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔
हलाक तो हर कोई होना है, अपने गुनाह जैसे किए हैं उसको उसकी सजा मिलनी है। अब अल्लाह करीम है, अगर अल्लाह ने माफ और मालिया तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे दुश्वारी के मामले में नजात पा जाना, इस पर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये बड़ी ताजुब की बात है। ए आशिकाने रसूल, हम दुनिया में आ तो गए, अब दुनिया में आ गए तो मरना है, मरना है तो कब्र में जाना है, कब्र में जाना है तो कब्र के सवाल के जवाब भी देने हैं। अब कब्र में जब सवाल के जवाब हो गए, उसके बाद कब्र के बाद इम्तिहान एक और है, कौन सा? कयामत का इम्तिहान, वो इम्तिहान भी देना है। अब ये सोचिए कि दुनिया में तो आ गए, मगर अब नजात कैसे हो, छुटकारा कैसे मिलेगा, एक एक अमल का हिसाब कैसे दे पाएंगे? हमारा आमाल नामा हमारे हाथों में थमा दिया जाएगा, हमारा हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल आमाल नामा में दर्ज होगा, चाहे नेकी हो चाहे बुराई हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर एक चीज हमारे नामा आमाल में मुसलसल लिखी जाती है। अब जब नामा आमाल बंदे के हाथ में दे दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि पढ़, तो रिवायत में आता है कि मुजरिम पुकारेगा, यानी जो रिवायत जब अमाल नामा पढ़ने की बारी आएगी तो मुजरिम पुकारेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा 29 सूरह हाक़ा आयत नंबर 25 से 29 में रब ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कंजुल इरफान है, मुजरिम फरमा रहे जब नामा अमल पढ़ने की बारी आएगी, क्या फरमाते हैं कि ऐ काश मुझे मेरा नामा अमल ना दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है, ऐ काश दुनिया की मौत ही मेरा काम तमाम कर देने वाली हो जाती, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सब जोर जाता रहा। दुनिया में अगर कुछ काम हो तो हम किसी ना किसी के जरिए करा लेते, कहीं ना कहीं कुछ कष्ट लगा के, कहीं ना कहीं कुछ सोच लगा के वो काम करा लेते हैं, मगर बंदे के हाथ में जब नामे अमल पेश किया जाएगा तो बंदा कहेगा कि ऐ काश कि मेरी मौत आ जाती और उसमें मेरा फैसला हो जाता है, क़यामत कभी होता ही नहीं, ना मैं अपना हिसाब देता। ए आशिकाने रसूल जरा गौर फरमाए कि उस रोज हम कैसे हिसाब दे पाएंगे, मगर अफसोस है। अच्छा, ये हम पहली बार नहीं सुन रहे, कब्र के ताल्लुक से भी हमने उलमाए किराम से सुना है, रोज़े क़यामत के ताल्लुक से भी हमने सुना कि वहां एक एक अमल का जवाब देना है, पहली बार नहीं सुन रहे, मगर अफसोस है कि हम डरते नहीं। ये सब सुनने के बावजूद भी हम पर कोई नेकी की बात असर नहीं करती, हम डरते नहीं, हम सुस्ती करते, गफलत में पड़े रहते हैं, माल और दौलत की हिर्स से हमारी बड़ी सबसे बड़ा नुकसान क्या मालूम हमारा, हम दुनिया को ही अपना सब कुछ समझते रहे, हम माल बढ़ाने की सोच रहे, एक जगह से कारोबार शुरू कर दिया, माल आना शुरू हो गया, आप सोचते हैं कि दूसरा कौन सा कारोबार करें कि और माल आ जाए, ऐसी और दौलत कहां से आ जाए, हम इसमें लगे हुए। एक घर खरीद लिया तो सोचते हैं एक घर तो हो गया, अभी और दूसरा घर कहां से खरीद, एक गाड़ी खरीदी तो सोचते हैं तो एक ही गाड़ी खरीदी, अभी तो बाइक ही खरीदी, अभी कार खरीदना बाकी है। झोपड़े में घर खरीदा, सोचते हैं झोपड़े में घर हो गया, अब बंगले में घर, फ्लैट बिल्डिंग में घर लेना है, बिल्डिंग में घर आ गया तो सोचते हैं बंगला बनाना है, हम इसी में रह गए। माल और दौलत की हिर्स, दुनियावी ओहदों की तलब, दुनियावी ओहदों की तलब और नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर आखिरत को भूलते और गुनाहों में पड़े रहते। वाकई में हम अपनी आखिरत को भूल चुके। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती, फिक्र आखिरत किए होते तो हम गुनाहों में नहीं हुए, हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं नमाज कज़ा करूंगा तो कल भरोसे क्या मैं इसका भी जवाब देना। मेरी अपने वालिदैन को मैं अपने कभी नहीं सताता, अगर ये फिक्र होती कि आखिरत में इसका भी जवाब देना है। हमें फिक्र आखिरत बिल्कुल भी नहीं, अपनी ही नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर आखिरत को भूलते और गुनाहों में पड़े रहते, बल्कि बुराइयों पर अड़े रहते हैं। कि हम तौबा से भागते हैं, लोगों से भले ही शर्माए, गुनाह करते हुए लोगों से शर्माते, चोरी कर